Good morning, children. So in the last class, we were already started the discussion with respect to the third chapter. So that is nothing but the plant kingdom, or we can also say the kingdom Plantae. In that one, we were already discussed in the last class the systems of the classification. So we were discussed about the artificial system and the merits and demerits of the artificial system of classification. Even we were discussed about the natural system of classification, also the phylogenetic system of classification. After that one, we were discussed, already started the discussion with respect to the algae, the general characteristics as well as the economic importance of the algae. So these are all the things we were discussed in the last class, isn't it? So today we will continue the discussion with respect to the algae. So that is nothing but the classification. Okay, the algae. See, the algae are majorly divided into three classes. The algae is majorly divided into three classes based on the combination of the pigments. How they are classified? The algae is classified based on the combination of the pigments. Okay, so that's what I said. The algae are divided into three main classes. And that one, first one is a chlorophyceae. Okay, chlorophyceae is commonly called green algae. And the second one is Phaeophyceae. Phaeophyceae, they are commonly called brown algae. Okay, and the third one is Rhodophyceae, red algae. So this is what, as I said, how they are classified based on the combination and the presence of the pigments. Okay, the coloration of the pigments, they are classified into three classes. Okay, so let us discuss one by one. In that one, first one is the Chlorophyceae. Okay, see, as I said, the Chlorophyceae, the members of Chlorophyceae are commonly known as green algae. They are found in both fresh and marine water. So that means they are found in both fresh water as well as in marine water. Okay, and the plant body of the Chlorophyceae, the plant body may be unicellular or colonial or filamentous. Okay, it may be, that means the plant body of the algae may be unicellular or colonial or filamentous, and they are green in color due to the dominant pigments. Okay, so they are generally, why they are green in color means due to the dominant pigments, the combination of chlorophyll A and the chlorophyll B. Okay, and it is present in the chloroplast. Where generally it is present? It is present in the chloroplast. Are you getting? Then, and the chloroplast, it may be vary. The chloroplast, the size and shape may be vary. Okay, so how they may be vary means the chloroplast may vary in their structural, that is a structure such as a discoid, either it may be discoid, a plate-like, reticulate, and cup shape, even some cases the spiral or ribbon shaped in different species. Okay, so I hope you can identify the left side, it is given in the sides. There are different type of the chloroplast. Okay, so this is how the generally the general characteristic features begins with the Chlorophyceae. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಏನು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೃತಕ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಅದರ ಒಂದು ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏನು ವರ್ಗೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಹಾಗೂ ಆಲ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೆಯ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ನಾವು ಪಾಚಿ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಸಿರು ಪಾಚಿ, ಶೈವಲ. ಓಕೆ, ಶೈವಲ ಅಂದರೆ ಪಾಚಿ. ಮತ್ತು ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಲ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಬ್ರೌನ್ ಸೋಫಿಯೋಫೈಸಿ ಕಂದು,
ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ರೋಡೋಫೈಸಿ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಂಪು ಶೈವಲ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಪಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಏಕಕೋಶ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ನಳಕೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪತ್ರಹರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಪ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು the chlorophysi, the characteristic features, the most of the members have one or more storage bodies. Okay, most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids. Okay, so which is present in the chloroplast. And remember, these pyrenoids containing starch and proteins as a stored form of the food. And even some algae store food as a oil droplets also. And green algae usually have a rigid cell wall. It is made up of cellulose, and also we can identify the combination outer cellulose layer and an outer pectose layer also, which is present. Okay, are you getting? See that pyrenoids is nothing but the storage form of the food. Okay, so whenever they get the excess amount of the food, or whenever it will be prepared, so that will be stored for the purpose of the future purpose. So that's what is in the form of the pyrenoids, along with the protein also. Okay, yeah. And so some algae store the food as a oil droplets also. So that is a modification with respect to the particular species. Here only in the left side, in the Chlamydomonas, you can identify the pyrenoids. Okay, and even the starch grains you can identify. Are you able to get it? And even the layer, the cell wall is made up of inner cellulose, that is a cellulose means complex carbohydrate, and an outer pectose layer. Okay, outermost layer, it is a pectose, isn't it? Yeah. ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಷ್ಟ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದ ಒಂದು ಕಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಣ್ಣೆಯ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಹಾಗೇ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೊರಭಾಗದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ವ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಮಿಡಮ್ ಅನ್ನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇದೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಫ್ಲಾಜೆಲಮ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಗಾಲ್ಜಿ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಹಾಗೆ ದ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. See, when it comes to the examples, okay, examples is very important for the purpose of understanding the Chlamydomonas. Okay, Chlamydomonas, I told you, unicellular algae, and even the Volvox. Volvox is a colonial form, and even Eleutheryx. Okay, so that is Eleutheryx is a filamentous, even Spirogera also. Okay, it is a filamentous, and the Chera. Okay, so these are all some of the species. Is best example for the, the clash. Okay, class chlorophyceae. Okay, because in each and every class you have to remember at least 2 to 3 examples, so then you will get full marks in the exams also. Okay, as well as in the competitive. Fine. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮೋನಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏಕಕೋಶೀಯ ಶೈವಲ. ಮತ್ತು ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲುಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೈರೋಗೆರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ.